جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان۔ میں ایک دفعہ پھر جملہ دہرانا پسند کروں گا کہ یکے از درد مندان ملک و ملت۔ جناب تشریف لائے، بہت مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جناب محترم صدر جلسہ حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، جناب معزز حضرات جو کہ اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور جن میں سجادہ نشین حضرات بھی شامل ہیں، جنرل صاحب بھی شامل ہیں، اور نواب جوناگڑھ بھی شامل ہیں، اور بہت سے معزز حضرات سامعین میں بیٹھے ہیں جن کی تقریریں تو میں بہت سنتا رہا ہوں، لیکن آج سامعین میں بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ بیچارے بالکل چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صوفی صاحب، جاوید اقبال صاحب اور دوسرے حضرات میں اور باقی حضرات، گفتگو بہت ہو چکی ہے، اور اکرم ذکی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، خارجہ تعلقات پر وہ روشنی ڈالیں گے، اور دوسرے حضرات بھی موجود ہیں جو گفتگو کریں گے۔ مجھے کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، چند باتیں صرف یہ عرض کروں گا کہ جب جنرل صاحب یہ ساری صورتحال بیان کر رہے تھے، ہماری معیشت کا نقشہ کھینچ رہے تھے، ہمارے مسائل کا ذکر کر رہے تھے، تو ذکی صاحب بار بار میرے قیام میں کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کس نے ہے، یہ مسائل پیدا کون کر گیا ہے، کوئی اچانک ایک دن میں ہو گئے ہیں، یہ معیشت کی جو صورتحال ہے یہ کیسے پیدا ہوئی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے ریزروز کم ہو رہے ہیں، دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہو رہا ہے۔ یہ 8 سال 9 سال اس ملک پر کس نے حکومت کی ہے؟ افواج پاکستان نے، اور افواج پاکستان کی حکومت کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آج ہم اپنی معیشت اور اپنی سیاست اور اپنا کلچر اور اپنی ثقافت، ہر چیز کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ تباہی جو ہے وہ ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے۔ اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ کم از کم اب تو فوج کو توبہ کرنی چاہیے کہ اس ملک کا اقتدار نہیں سنبھالے گی، اور جو لوگ اس ملک کے مالک ہیں، عوام، ان کو یہ موقع دے گی کہ وہ اس ملک کا انتظام چلائیں، کیونکہ جو انتظام ہمارے دوستوں نے اور بھائیوں نے چلایا ہے اس کے نتیجے میں جو ہماری مشکلات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ بہرحال یہ بات بڑی مبارک کی بات ہے کہ سجادہ نشین حضرات جو ہیں، حضرت سلطان محمد علی صاحب خاص طور پر جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، کہ خانقاہوں سے نکل کر یہاں تک پہنچے ہیں، اور ہم ان کی بات سننے کے لیے یہاں آئے تھے، کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ اب ان کا جو جذبہ ہے اور ان کا جو راستہ ہے، اور اولیاء کا اور صلاح کا جو راستہ ہے، پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اس راستے پر چلنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں اسٹیج پر نواب جوناگڑھ تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ان کے بزرگوں کو پاکستان کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر مجبور کیا۔ آج وہ نواب ہیں لیکن ان کی ریاست ہندوستان کے قبضے میں ہے، اور ہم شاید یہ بھی بھول گئے ہیں کہ جوناگڑھ پر بھی بھارت کا قبضہ اسی طرح غاصبانہ ہے جس طرح کہ کشمیر پر بھارت کا قبضہ غاصبانہ ہے۔ تو پاکستان جب قائم ہوا تھا اس وقت سندھی بھی تھے،
बलोची भी थे, पंजाबी भी थे, बंगाली भी थे, एथनिक प्रॉब्लम्स भी थे, जुबानें भी ऐसी बोली जा रही थी। फिर हमने पाकिस्तान क्यों कायम किया था? क्या पाकिस्तान बलोचियों के लिए कायम हुआ था? क्या पाकिस्तान पंजाबियों ने बनाया था? क्या पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया था? ये हर चीज की नफी करके पाकिस्तान बना था, उस पर इसरार करके पाकिस्तान नहीं बना। पंजाब 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, बंगाल 2 हिस्सों में तकसीम हुआ और हमने अपना मुल्क बनाया। और जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं उन्होंने ये ऐलान किया कि उनके दरमियान जो कदर मुश्तरक है वो उनका पंजाबी होना या बंगाली होना नहीं है, या बलोची होना या पठान होना नहीं है, बल्कि एक कलमे से उनका ताल्लुक है। और क्योंकि वो अल्लाह का और उसके रसूल का नाम लेते हैं इसलिए वो एक कौम है। तो पाकिस्तान की बुनियाद यही कलमा है। और ये कलमा जब गालिब रहेगा, देखिए प्रायोरिटीज होती हैं आपके बहुत से मामला। एक शख्स जो है वो एक वक्त एक बेटा भी होता है, बाप भी होता है, शौहर भी होता है। उसी तरह से हम पंजाबी भी हैं, बंगाली भी हैं, बलोची भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी भी हैं और मुसलमान भी हैं। और इन सारी हैसियतों में कुछ तजाद नहीं है। बात यह है कि सबसे बालातर हैसियत कौन सी है हमारी, जिस हैसियत के लिए हम बाकी सारी हैसियतों को कुर्बान कर देते हैं। तो 1947 ने यह बात हमें बताई कि हमारी सबसे बालातर हैसियत जो है वो ये है कि हम कलमा गो हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, उसके रसूल का नाम लेते हैं और इस हैसियत पर अपनी हर हैसियत को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उस पर हमने इलाके को कुर्बान कर दिया, उस पर हमने नस्ल को कुर्बान कर दिया, उस पर अपने जोग्राफिया को कुर्बान कर दिया, उस पर हमने मुल्क को कुर्बान कर दिया। हमारा मुल्क हिंदुस्तान था, लेकिन हमने पाकिस्तान हासिल किया। पाकिस्तान उस नजरिए में पैदावार है, उस नजरिया जब तक बाला कर रहेगा और वो फौकियत उसकी रहेगी हमारे दिलों में, पाकिस्तान इंशाअल्लाह कायम रहेगा। और पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती जब तक वो नजरिया जिंदा है। असल में जब कोई मसला पैदा होता है वो आपके लिए चैलेंज भी होता है और आपका इम्तिहान भी होता है कौम के तौर पर, कि आप उस मसले को किस तरह उसका सामना करते हैं और किस तरह उसको शिकस्त देते हैं। तो पाकिस्तानी कौम के जो आज मसाइल हैं ये चैलेंज है जो दरपेश है पाकिस्तानी कौम को। और हमें उम्मीद करनी चाहिए, तो अपने अंदर हमें ये एहसास पैदा करना चाहिए कि हम इन मसाइल को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। हमारी तारीख इसकी शहादत दे रही है और हमारे अंदर ये तवानाई मौजूद है कि हम उन मामलात से निपट सकें जो हमें बहुत बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। अगर ये तवानाई हमारे अंदर खत्म हो जाएगी तो फिर हमारी मुश्किलात में इजाफा होगा। और दूसरी बात यह है कि हमें अब एक ऐसे अपनी तफरीक की, तफरीके की, तकसीम की सियासत जो है उसको खैर बात कहना होगा और हमें इत्तेहाद के साथ और यकजहती के साथ आगे बढ़ना होगा। हमारे हुक्मरान तबकात को भी और हमारे अवाम को भी फासले कम करने होंगे और एक नए तरीके से सोच का आगाज करना होगा। और अगर हम वो सोच का आगाज करेंगे, जैसे कि अब ये मजलिस बर्पा हो रही है, यहाँ बहुत से ऐसे हजरात मौजूद हैं जो बज़ाहिर ना सियासत में हैं, ना इस तरह के इज्तिमात में आते हैं और सजादा नशीन है, वो अपनी एक उनकी महफिल है, अपनी एक मजलिस है, अपनी जगह वो चराग है। तो ये ज़रूरी बात है कि हम अब मुआशरे को जोड़ने के लिए बरसरे पैकार हों। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम इस तरफ आएंगे और इस रास्ते को अपनाएंगे तो फिर वही नतीजा निकलेगा जो माजी में इस रास्ते को अपनाने का निकलता रहा है कि दुनिया की सारी ताकतें हमारे सामने ढेर हो जाएंगी और फिर हमारी ताकत का परचम जो है वो पूरे बर्रे सगीर में लहराएगा इंशाअल्लाह।